सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। तिस गुर को सिमरो सास सास। गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रास। गुर का दर्शन देख देख जीवा। गुर के चरण तोए तोए पीवा। गुर की रेण नित मजन करो। जन्म जन्म की हूँ मैं मलहरो। तिस गुर को चूलावो पाखा। महा अगन ते हाथ दे रखा। तिस गुर के गृह टोवो पानी। जिस गुर ते अकल गत जानी। तिस गुर के गृह पीसो नीत। जिस प्रसाद वैरी सब मीत। जिन गुर मोको दीना जियो। अपना दासरा आपे मुल लियो। आपे लायो अपना प्यार। सदा सदा तिस गुर को करे नमस्कार। कल कलेस पै भ्रम दुख लाथा। कहो नानक मेरा गुर समरथा। बेसुमार अथाह अगनत अतुलै। जो बुलावो त्यो नानक दास बोले। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। रे मन मूस बिला मह गर्बत। करतब करत महामुगना। संपत दोल चोल संग चहूलत। माया मगन भ्रमत गुगनहा। अरे मन मूस बिला मह गर्बत। करतब करत महामुगना। संपत दोल चहोल संग चहूलत। माया मगन भ्रमत गुगनहा। सुत बनिता साजन सुख बंधप। तास्यो मोह बढ़ियो सो कहना।
बोयो बीज अहं मम अंकुर, बीतत औद करत अगनहा। मृत मंजार पसार मुख निरखत, पंचत भुगत भूख भुखना। सिमर गोपाल दयाल सत संगत, नानक जग जानत सुपना। सिमर गोपाल दयाल सत संगत, नानक जग जानत सुपना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गरीब निवाज, पतित पावन भगत वत्सल, कृपा निध दया निध करुणा निध सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीन दयाल पातशाह, तिन्हां दी अपार मेहरामत है, अथाह बख्शिश है जो सतगुरु साहिब जी ने सानू सब नूं अपनी मेहर भरी तरस भरी नज़र करके अपनी पावन पवित्र मुबारक चरण शरण हजूरी दे अंतर्गत सतसंगत रूप विच जुड़न दा अमोलक अवसर बख्शिश कीता है जी। आप जी बड़े सुभागशाली हो जो सतगुरु की रहमत नूं माणदियां होयां अपने हिरदे अंदर सतगुरु के मुबारक चरणां दी प्रीत ते प्रतीत भावना नूं दृढ़ करदियां सतगुरु के शब्द दे कीर्तन ते विचार अभ्यास दे नाल अपने मनुखा जीवन नूं सफल करन दा श्रेष्ठ निर्मल यतन कर रहे हो जी। बड़े सुभागशाली हो। सतगुरु की अपार कृपा सदका आप जी पावन बाणी दी लड़ीवार व्याख्या दे नाल जुड़ के पावन बाणी दी लड़ीवार व्याख्या श्रवण करके अध्यात्मक लाभ प्राप्त करन दा निरंतर यतन करते हो। सतगुरु की कृपा सदका सवैये श्री मुख बाग महला पंजवां, जिस बाणी के अंतर्गत गुरु साहब जी ने भट्टां नूं उपदेश दे के दे अध्यास नूं समाप्त करन दा उपदेश दृढ़ करवाया, उस पावन बाणी की आप जी लड़ीवार व्याख्या श्रवण कर रहे हो जी। पावन बाणी की लड़ीवार व्याख्या दे सिलसिले नाल जुड़न दा यतन करिए जी। विचार आरंभ करन तो पहला बड़े अदब सहित उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। रे मन मूस बिला मह गर्बत, करतब करत महामुगना। सतगुरु साहिब जी बख्शिश करदियां तीन सवैयां दे रूप विच पट साहिबानां नूं उपदेश बख्शिश कीता सी। काची देह मोह फुन बांधी, कि जदों अपने जीवन दी सत जीवन दे आधार नूं जाण के ते बाद संसारिक जीवन दी तरफ जीव परतदा है तो गुरु शब्द का ज्ञान उसनूं ये रोशनी प्रदान करता है कि वो किस तरह नाशवान देही दी ममता दे विच बज्झा होया है। तो गुरु साहब जी ने पहले सवैये दे विच जिक्र कीता सी कि जीव इस माया दे प्रपंच विच मानसिक तल ते सरीरक तल ते बौद्धिक तल ते भावनात्मक तल ते किवें ग्रस्त हुंदा है। फिर गुरु साहब जी ने बख्शिश की कि इहदा उधार यही है, कीरत करन सरन मनमोहन जो अन पाप विदारन कहो, कि हिरदे च जिहड़ी पाप की अवस्था बननी है, चित्त दे विच चीज़ां दा विकारां वाला मोह बनना है, तृष्णा बननी है, इहदी रोकथाम दा इहदे तो बचण दा एक उपाय है कि अपने हिरदे अंदर प्रभु कीर्ति नूं दृढ़ कर लवो। फिर तीसरे सवैये च गुरु साहब जी ने साडी रचना का विधान सानूं समझाया सी
ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਕਤਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਦੁਰਲੱਭ ਦੇਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਰਲੱਭ ਦੇਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੇ ਮਨ ਮੂਸ ਬਿਲਾ ਮਹਿ ਗਰਬਤ, ਕਰਤ ਬਕਰਤ ਮਹਾ ਮੁਗਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੂਪਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੇ ਮਨ ਮੂਸ, ਮੂਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੂਹਾ, ਬਿਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੁੱਡ, ਗਰਬਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਤ ਬਕਰਤ ਮਹਾ ਮੁਗਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾ ਮੂਰਖਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਦੇਹ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਕਰਕੇ ਭਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਤ ਜੀਵ ਤੇਰੀ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਖੋਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਤੱਵ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਖੁੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਖੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿਆਪਤ ਹੈ ਕਦੇ ਉਹ ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੂਹੇ ਰੂਪ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਫ ਭਜਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਦੇ ਸੰਸਾਰਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਦੇ ਮਨਮੁਖਤਾ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਕਦਮ ਠਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਮਨ ਮੂਸ, ਹੇ ਚੂਹੇ ਵਰਗੇ ਮਨ, ਬਿਲਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਖੁੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਰਤ ਬਕਰਤ ਮਹਾ ਮੁਗਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਤ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਵੰਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦਵੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੁਰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਕੇਵਲ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਦੇਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਤ ਸਮਝੇ ਕਿ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਮਝੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਰੇ ਮਨ ਮੂਸ ਬਿਲਾ ਮਹਿ ਗਰਬਤ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਖੁੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਚੂਹੇ ਰੂਪ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੌਤਕ ਕਰਨੇ ਹਨ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ। ਹੁਣ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੇਤਰ ਜੋਤੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਨੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਬੋਧ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਕ ਉਤੇਜਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੰਚਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤ ਬਕਰਤ ਮਹਾ ਮੁਗਨਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਅੰਕਸ ਸਹਿਓ ਸੀਸ, ਕਿ ਜਦ ਮਨ ਕਾਮ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਾਥੀ ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਲੋਭ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਪਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰੇ ਮਨ ਮੂਸ ਬਿਲਾ ਮਹਿ ਗਰਬਤ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮਝ
ਕਿ ਚੂਹੇ ਰੂਪ ਮਨ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਕਰਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਪਤ ਦੋਲ ਝੋਲ ਸੰਗ ਝੂਲਤ, ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਭ੍ਰਮਤ ਘੁਗਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਪਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੰਪਦਾ, ਧਨ ਪੈਸਾ ਆਦਿਕ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਝੂਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਝੂਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਭ੍ਰਮਤ ਘੁਗਨਾ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਗਨਾ ਭਾਵ ਮੂਰਖਤਾ, ਗਹਿਰੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਚਿੱਤ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਝੂਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆਚਰਣ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਲ ਸੰਗ ਝੂਲਤ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਵਿਆਪਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਪਤ ਦੋਲ ਝੋਲ ਸੰਗ ਝੂਲਤ, ਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਝੋਲਣੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਝੂਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਝੂਲਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਝੂਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਵਪਨ ਸਿਮਰਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਕਾਰੀ ਭਟਕਣਾ ਉਹਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਭਾਵ ਕਿ ਸਵਪਨ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਵਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭ੍ਰਮਤ ਘੁਗਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਤ ਬਨਤਾ ਸਾਜਨ ਸੁਖ ਬੰਧਪ, ਤਾਸੋ ਮੋਹ ਬੜਿਓ ਸੋ ਕਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਹਾਲਤ ਜੀਵ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਰੋਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰੋਖ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸੁੱਤ ਦਾ ਭਾਵ ਪੁੱਤਰ, ਬਨਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸਤਰੀ, ਸਾਜਨ ਦਾ ਭਾਵ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਹ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਖੱਡਾ ਪੈ ਜਾਏ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਬੜਿਓ ਸੋ ਘਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਮੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੋਧ ਹੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਇਆ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਧੂਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਕਿ ਜਿਸ ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਤਾਹਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਿਓ ਸੋ ਘਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੋਇਓ ਬੀਜ ਅਹੰ ਮਮ ਅੰਕੁਰ ਬੀਤਤ ਔਦ ਕਰਤ ਅਗਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ? ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੂਹੇ ਵਰਗਾ, ਉਹਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਝੂਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਇਓ ਬੀਜ ਅਹੰ ਮਮ ਅੰਕੁਰ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰ ਦਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਮਤਾ ਦਾ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮਮਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਰਾਸਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪਾਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ। ਉਹ ਨਗਰ ਬੜੇ ਧਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੰਨ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਧਨੀ ਸੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਦਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੁਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਸ ਮੂਲ ਤੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਰਾ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾ। ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 100 ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸੁਣ ਲਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਸ ਮੂਲ ਤੱਤ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰੇਤ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਾਂਗ ਕਿਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਜੋਤ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮਮ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਹੰਗਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਤਤ ਔਦ, ਉਮਰ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਹਿੱਸਾ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਤ ਅਗਨਾ, ਪਾਪ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੰਜ ਦੇ ਮੰਜ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ। ਮਿਰਤ ਮੰਜਾਰ ਪਸਾਰ ਮੁਖ ਨਿਰਖਤ, ਪੁੰਚਤ ਭੁਗਤ ਭੂਖ ਭੁਖਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਰੂਪ ਖੁੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਚੂਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਝੂਲੇ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਨ ਰੂਪ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੂਹਾ ਖੱਡ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਖੁੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਬਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਤ ਮੰਜਾਰ, ਮਰੌਤ ਰੂਪ ਬਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਖੁੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਸਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਰੂਪ ਬਿੱਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਖਤ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਖੁੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੁੰਚਤ ਭੁਗਤ ਭੂਖ ਭੁਖਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਕਿ ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਦਇਆਲ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਕਰਮ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਝੀ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਣਤ ਸੁਪਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਸੁਪਨ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਬੰਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਰਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਗਹਿਰੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਉੱਧਰਲੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਆਦਿ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਲਪਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਲ ਹੈ, ਪਰ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਅਤੇ ਦੇਹ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇਉਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਦੀਵ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੁਪਨ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਬੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਗਹਿਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਪਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਗਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਗਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਦੀਵੀ ਮੰਨ ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਉਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇਹ ਨਾ ਨਿਗੇਹ ਨਾ ਨੇਹ ਨਾ ਨੀਤਾ, ਮਾਇਆ ਮਤ ਕਹਾ ਲਓ ਗਾਰੋ। ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਜਗ ਜਾਣਤ ਸੁਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਹ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਤਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਹ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੀ ਦੇਹ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਹ ਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ? ਇੱਕ ਕਤਰੇ ਤੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਔਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਉਪਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਮੰਨ ਲਏ ਅਤੇ ਦੇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਨਾ ਮੰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦੀਵੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ? ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੰਗਤਾ ਨਾ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇਸ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਤਮ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਅਰਜ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਭੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਣ ਇੰਨਾ ਪੀੜਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਦੇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਤਵਿਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਤਵਿਕ ਗਿਆਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਭੈ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਨਾ, ਦੇਹ ਵੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਗੇਹ ਨਾ, ਗੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਘਰ, ਘਰ ਵੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਭਾਵ ਜਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਲਕ, ਨਵੇਂ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਨੇਹ ਨਾ ਨੀਤਾ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਹਿਰਾ ਨੇਹੋਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿੱਕੀ ਫਿੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਹੋਂ ਹੈ ਇਹ ਨੀਤਾ ਭਾਵ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇਹ ਨਾ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਨੀਤਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਮੋਹ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੀਓ ਛੂਟਿਓ ਜਬ ਦੇਹ ਤੇ ਡਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਦੀਨਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਜੀਵਤ ਹੈ ਦੇਹ ਕਰਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਠੰਡਕ ਦੇ 50 ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਨਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਲਾਉਣ ਯੋਗ, ਦਬਾਉਣ ਯੋਗ ਜਾਂ ਦਫਨਾਉਣ ਯੋਗ ਹੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨੇਹੋਂ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮਤ ਕਹਾਂ ਲਓ ਗਾਰੋ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੱਕ ਭਰਮ ਦਾ ਗਰਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਛਤਰ ਨਾ ਪੱਤਰ ਨਾ ਚੌਰ ਨਾ ਚਾਵਰ, ਬਹਤੀ ਜਾਤ ਹਿਰਦੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਆਦਿਕ ਹੈ, ਕਿ ਛਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਆਦਿਕ ਝੁੱਲਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲੈ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 12 ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਛਤਰ ਝੁੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਰਜਾ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਖਾਧੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛਤਰ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੋਕਾਈ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਛਤਰ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਪਦਾ ਵੀ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪੱਤਰ ਨਾ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਨਾ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਰੁੱਕਾ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਚੌਰ ਨਾ ਚਾਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ, ਚਾਵਰ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੋਬਦਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਫੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਹਿਰਦੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮੁਕਾਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 2-3 ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਮਲ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਣਿਆ। ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2-3 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਲੋਭ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਕਰ ਵੀ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ। 2 ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਹਿਰਦੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਥ ਨਾ ਆਸਵਨ ਗੱਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛਿਨ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਤਨਾਂਗ ਸੁਧਾਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰੀ ਰੱਥਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਰੱਥ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਅਸਵ ਦਾ ਭਾਵ ਘੋੜੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਗੱਜ ਦਾ ਭਾਵ ਹਾਥੀ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਾ ਭਾਵ ਉੱਚੇ ਤਖਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਛਿਨ ਮੈਂ ਤਿਆਗਤ ਨਾਂਗ ਸੁਧਾਰੋ। ਕਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਾਚਣਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਰੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਆਦਿਕ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਵਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਛਿਨ ਮੈਂ ਤਿਆਗਤ ਨਾਂਗ ਸਿਧਾਰੋ, ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਹੀ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨਾ ਸੂਰ ਨਾ ਬੀਰ ਨਾ ਮੀਰ ਨਾ ਖਾਨਮ। ਸੂਰ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਤਾਈ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬੀਰ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹਨ। ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਦਿਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 10,000 ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰ, ਬਹਾਦਰ, ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਦਿਕ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਰੋ। ਕੋਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਨਾ ਓਟਨ ਕੋਸ ਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਚਾਰੋ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਹਿਰੀ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੁਰੰਗ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਲਾ ਬਚਾਏਗਾ, ਓਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਗੇ, ਕੋਸ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਸ ਨਾ ਛੋਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਚਾਰੋ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਧੋ ਕੇ ਵਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੋ ਜਾ। ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਸਾਜਨ ਸਖ ਉਲਟ ਤਜਾਤ ਬਿਰਖ ਕੀ ਸ਼ਾਰੋਂ। ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਜਨ ਸਖ ਉਲਟਤ। ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਿੱਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਤ ਰੂਪ ਆਤਮਾ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਆਗਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਛਿਨ ਛਿਨ ਸਿਮਰੋ ਅਗਮ ਪਾਰੋ। ਇੱਕ ਦੀਨਾਨਾਥ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਦੇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਛਤਰ ਪੱਤਰ ਚੌਰ ਚਾਵਰ ਰੱਥ ਅਸਵ ਗੱਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਿਨ ਛਿਨ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਪਤਨਾਥ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਜਨ ਹੇ ਭਗਵੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਾਰੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਪਤਨਾਥ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਿ ਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਹੇ ਭਗਵੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਗਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਦਾ, ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਕਿ ਦੇਹ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸੰਪਦਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੱਤ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਤ ਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦਾਏ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੌਤ ਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾਏਗੀ, ਦੇਖ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਫਸੀਲ ਟੱਪ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੌਤ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਏ ਨੇ ਆਪੇ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਆਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ ਦਾਨ ਮਗ ਜੋਹਨ ਹੀਤ ਚੀਤ ਦੇ ਲੈ ਪਾਰੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਦਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਗ ਜੋਹਨ ਦਾ ਭਾਵ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੀਤ ਦਾ ਭਾਵ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਚੀਤ ਦਾ ਭਾਵ ਸਦਾ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਦੇ ਲੈ ਪਾਰੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਜਨ ਸੈਨ ਮੀਤ ਸੁਤ ਭਾਈ ਤਾਹੂ ਤੇਲੇ ਰੱਖੀ ਨਰਾਰੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭੇਦ ਆਪਣੇ ਸਾਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਕਟ ਵਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਪਦਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੇਦ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਂਗੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਇਉਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਾਵਨ ਪਾਵਨ ਕੂਰ ਕਮਾਵਨ ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਔਦ ਤਨ ਜਾਰੀ। ਧਾਵਨ ਦਾ ਭਾਵ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਵਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੂੜ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਤਰਫ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਯਤਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਜ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਔਦ ਧਨ ਜਾਰੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਔਦ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੰਜਮ ਸੁਚਨੇਮਾ ਚੰਚਲ ਸੰਗ ਸਗਲ ਬਿਦਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਧਰਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਲਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੰਜਮ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸੁੱਚ ਦਾ ਭਾਵ ਕਦੇ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਚਲ ਸੰਗ ਸਗਲ ਬਿਦਹਾਰੀ, ਉਲਟੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਦ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਸ ਪੰਖੀ ਬਿਰਖ ਅਸਤਾਵਰ ਬਹੁ ਬਿਦ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮਿਓ ਅਤ ਭਾਰੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਛੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਰਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਸਥਾਵਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਖਿੰਨ ਪਲ ਚਸਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਓ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਸਾਰੀ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੰਨ ਪਲ ਚਸਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਹੈ
ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ, 50 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੰਠ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੰਠ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਿੰਨ ਪਲ ਚਸਾ, ਐਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਭਟਕਣ ਦੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਸਾਰੀ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਮੀਠ ਰਸ ਭੋਜਨ, ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਹੋਤ ਕਤ ਖਾਰੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਦੇ ਸਵਾਦ, ਭੋਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਖਾਰੀਆਂ ਭਾਵ ਕੌੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦ ਮ੍ਰਿਤੂ ਆ ਦਸਤਕ ਦਏਗੀ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਚਰਨ ਸੰਗ ਉਧਰੇ, ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਚਲੇ ਸਭ ਡਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਚਰਨ ਸੰਗ ਉਧਰੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਜੋ ਸੰਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਗਨਤਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਗ੍ਰਸਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲ ਸਰੂਪ ਦਾ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 3 ਸਵਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸਵਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜੀਵ ਜਿਵ ਮਨ ਰੂਪ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਮਨ ਰੂਪ ਚੂਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਖੁੱਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਕਾਲ ਰੂਪ ਬਿੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਘਰ ਮਕਾਨ ਸੰਪਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਗਮਨ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਅਸਾਧ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਟਕਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸੰਗ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਗਨਤਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਾਵਨ ਸਵਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਯਤਨ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।